190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان اور اہلیہ کے وکلاء کو دلائل کے لیے آخری موقع، مزید مہلت نہیں دی جائے گی، اسلام آباد ہائی کورٹ۔ وفاقی حکومت کی بھرپور مالی معاونت ناگزیر ہے، نو منتخب وزیر اعلیٰ گلگت بلاول بھٹو کی امجد حسین کو مبارکباد، صوبائی حکومت کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ قصور میں کنٹرول آف نارکوٹکس اسٹیشن کی افتتاحی تقریب، ڈی جی سی این ایف اسپیکر احمد خان، وزیر تعلیم رانا سکندر اور دیگر حکام نے شرکت کی۔ عالمی برادری کشمیری عوام کے بنیادی حقوق کے تحفظ پر توجہ دے، مشال ملک کا برہان وانی کی برسی پر ویڈیو پیغام۔ وزیر صحت سلمان رفیق کی زیر صدارت فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کا 70واں سینڈیکیٹ اجلاس، متعدد منصوبوں کی منظوری دے دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر لودھا کا شہر کا تفصیلی دورہ، مرکزی بازار، اسٹیڈیم روڈ، تنالہ والی مسجد بیوٹیفکیشن ورک کا معائنہ کیا، پبلک اسکول کی خواتین اساتذہ کے ساتھ میٹنگ۔ یارک شائر ادبی فورم یوکے کا 16واں عالمی مشاعرہ بریڈ فورڈ میں منعقد، باسل کاظمی، کیسر زیدی، عاطف توقیر، غافر شہزاد اور دیگر نے اپنا کلام سنا کر خوب داد سمیٹی۔ پھول نگر کے نور اسپتال کا ایک روزہ مفت میڈیکل کیمپ کامیابی سے اختتام پذیر، 1200 سے زائد مریضوں کا مفت طبی معائنہ کیا گیا۔ خیابان امین میں منظور شدہ بلڈنگ پلان کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کا حکم، ڈی جی ایل ڈی اے کو غفلت برتنے والے متعلقہ افسران کے خلاف قانونی کارروائی کی ہدایت۔ شیرگڑھ و گرد نواح میں بجلی چوروں کے خلاف آپریشن، متعدد افراد بجلی چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، جرمانے عائد مقدمات درج کرا دیے گئے۔ ڈی پی او حافظ آباد فواد احمد کا تھانہ کالی کی منڈی کا دورہ، 30 لاکھ روپے سے زائد مالیت کا مسروقہ مال مالکان کے حوالے کیا۔ اسپین سے شکست پر سٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو کا ورلڈ کپ کا سفر اختتام پذیر ہو گیا۔ کسی کے ساتھ اپنے تعلق کو منظر عام پر لانے کے حق میں نہیں، اداکار آغا علی نے شادی کے حوالے سے بڑا اعلان کر دیا۔ السلام علیکم ناظرین، مشرق ڈیجیٹل کی نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں محمد شہباز اور میں ہوں یسرا شاہد۔ اب بڑھتے ہیں ان خبروں کی تفصیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے ایک بریک۔ گھر ہو وہاں سکون کا تحفظ ہو جہاں، اجوا سٹی لالیاں الحمدللہ شیخو پورہ، خانیوال، ساہیوال، پاک پتن، عارف والا میں شاندار کامیابی کے بعد اب لالیاں میں ایک بے مثال ہاؤسنگ سوسائٹی اجوا سٹی لالیاں، خاص ان کے لیے جو بر وقت سرمایہ کاری کی اہمیت کو جانتے ہیں، جہاں خوبصورت مین گیٹ، 80، 40 اور 35 فیٹ کے کشادہ کارپیٹڈ روڈز، گرین بیلٹس، اسٹریٹ لائٹس، بجلی، گرینڈ جامعہ مسجد، قبرستان، باؤنڈری وال، انٹرنیشنل معیار کا اسکول، خوبصورت پارکس، پلے ایریا، کمیونٹی کلب، سیولیج، کمرشل مارکیٹ، 24/7 سیکیورٹی اور جدید سہولیات سے آراستہ لالیاں شہر کی پہلی ہاؤسنگ سوسائٹی، جہاں 3، 5، 7 اور 10 مرلہ کے رہائشی و کمرشل پلاٹس 15% ایڈوانس سے بکنگ کروائیں اور 25% ادائیگی پر قبضہ حاصل کریں۔ 3 اور 4 سال کی آسان ماہانہ اقساط میں، ترقیاتی کام تکمیل کے آخری مراحل میں۔ اجوا سٹی، 2 کلومیٹر لالیاں جھنگ روڈ، موبائل 0308 8470 555۔ A project of Ajwa Builders۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل بلیٹن میں شامل کریں گے اب تک کی سب سے اہم خبر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اپیلوں پر سماعت سے متعلق تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف پر مشتمل بینچ نے جاری حکم نامے میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے وکلاء کو اپیلوں پر دلائل دینے کے لیے حتمی مہلت دے دی۔ عدالت نے قرار دیا کہ اگر آئندہ سماعت پر اپیلوں کے حق میں دلائل پیش نہ کیے گئے تو مزید مہلت نہیں دی جائے گی اور نیب کا موقف سننے کے بعد دستیاب ریکارڈ کی بنیاد پر اپیلوں کا فیصلہ کر دیا جائے
جائے گا۔ حکم نامے کے مطابق سردار لطیف کھوسا نے عدالت کو واضح انڈر ٹیکنگ دی ہے کہ وہ آئندہ سماعت پر مزید التوا کی درخواست نہیں کریں گے اور اپیلوں پر اپنے دلائل مکمل کریں گے۔ عدالت نے سردار لطیف کھوسا کی انڈر ٹیکنگ کی بنیاد پر کیس ملتوی کرنے کی استدعا منظور کرتے ہوئے واضح کیا کہ اس مقدمے میں یہ آخری مہلت دی جا رہی ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ آئندہ سماعت پر اگر اپیلوں پر دلائل نہ دیے گئے تو کیس مزید ملتوی نہیں ہوگا اور نیب کا موقف سننے کے بعد دستیاب ریکارڈ کی روشنی میں فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ گلگت سے مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے شکور اعظم رومی کی رپورٹ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں نو منتخب وزیر اعلیٰ امجد حسین نے اپنی حلف برداری تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گلگت بلتستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے اور عوامی مسائل کے حل کے لیے وفاقی حکومت کی بھرپور مالی معاونت ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کو سالانہ تقریباً 258 ارب روپے کے بجٹ کی ضرورت ہے، جبکہ وفاق کی جانب سے صرف 142 ارب روپے فراہم کیے جا رہے ہیں، جس کا باعث سالانہ بجٹ میں بھاری کمی کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ محدود مالی وسائل کے باعث حکومت نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی، خواتین کو درپیش مسائل کے حل اور دیگر بنیادی عوامی توقعات پر پوری طرح عمل درآمد نہیں کر پا رہی۔ وزیر اعلیٰ امجد حسین نے امید ظاہر کی کہ وفاقی حکومت گلگت بلتستان کی مالی ضروریات، معدنی وسائل کی ترقی، بنیادی ڈھانچے کی بہتری اور عوامی فلاح کے منصوبوں کے لیے خصوصی اقدامات کرے گی تاکہ یہ خطہ ملک کا ایک مثالی اور خوشحال صوبہ بن سکے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے نومنتخب وزیر اعلیٰ امجد حسین کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے صوبائی حکومت کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ تقریب میں سابق وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر حافظ حفیظ الرحمان، آئی پی پی کے جنرل سیکرٹری میاں خالد محمود، استحکام پاکستان پارٹی پنجاب کے صدر رانا نذیر احمد، سابق وفاقی وزیر قمر زمان قاہرہ، جی بی اسمبلی منتخبہ اراکین کے علاوہ اعلیٰ حکام اور عمائدین شہر نے شرکت کی۔ قصور میں کنٹرول آف نارکوٹک اسٹیشن کی افتتاحی تقریب، ڈی جی سی این ایف اسپیکر احمد خان، وزیر تعلیم رانا سکندر حیات اور دیگر حکام نے شرکت کی۔ مشرق ڈیجیٹل کے عامر سہیل کے مطابق اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ملک احمد خان نے کہا کہ وفاقی سطح پر انسداد منشیات کا ادارہ بڑے نیٹ ورکس کے خلاف کامیاب کارروائیاں کر رہا ہے، جبکہ صوبائی فورس گلی محلوں میں منشیات فروشی اور اسٹریٹ پیڈلرز کے خلاف مؤثر کردار ادا کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ بڑھتی ہوئی آبادی اور جرائم کی نوعیت میں تبدیلی کے باعث خصوصی پولیسنگ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ حکومت نوجوان نسل کو منشیات سے محفوظ بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری رکھے گی۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال حسین ملک نے کہا ہے کہ عالمی برادری کشمیری عوام کے بنیادی حقوق کے تحفظ پر توجہ دے۔ برہان مظفر وانی کی برسی پر اپنے خصوصی ویڈیو پیغام میں مشال ملک کا کہنا تھا کہ برہان وانی کی برسی کشمیری عوام کی قربانیوں کی یاد دلاتی ہے۔ حق خود ارادیت کشمیری عوام کا بنیادی حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کے مسئلے کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ کشمیری عوام کے بنیادی حقوق کے تحفظ پر عالمی برادری توجہ دے، کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی جاری رکھا جائے۔ مشال ملک کا مزید کہنا تھا کہ امن، انصاف اور انسانی حقوق کے لیے مؤثر اقدامات ناگزیر ہیں۔ تاریخ کے کچھ پنے ایسے ہوتے ہیں جسے دشمن جتنا بھی کوشش کرے مٹانے کا، مٹا نہیں سکتا، بلکہ خود مٹ جاتا ہے، لیکن وہ نام امر ہو جاتے ہیں۔ برہان مظفر وانی شہید بھی ایسا ہی ایک نام ہے جو رہتی دنیا تک وہ نام شاد و آباد رہے گا اور سنہری حروفوں میں لکھا جائے گا۔ وہ ایک داستان حریت ہے، وہ عظمت کی علامت ہے اور وہ عظیم قربانی جو اس نوجوان لڑکے نے دی اپنی قوم کی خودداری کے لیے، اپنے حق اور سچ کے لیے، اور اس نے دشمن کے ایوانوں کو جس طرح ہلا کے رکھ دیا اپنی ڈیجیٹل کیمپین کے تھرو۔ آج بھی وہ ایک ڈیجیٹل فریڈم فائٹر کے طور پہ پوری دنیا کے اندر پہچانا جاتا ہے، اور ہر وادی کشمیر کا نوجوان بچے کا جو دل کی دھڑکن ہے وہ برہان وانی شہید ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ قربانیاں برہان سمیت ہماری لاکھوں مقبوضہ جموں کشمیر کے جوانوں کی جو قربانیاں ہیں وہ رنگ لائیں گی، اور ایک دن آئے گا کہ جو تڑپ ہے، جو وہ آگ ہے، جو جستجو ہے، جو ہم سٹرگل کر رہے ہیں کشمیر کے حق خود ارادیت کی، وہ رنگ لائے گی۔ جیے شہیدوں کا خون، جیے برہان وانی شہید۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کا 70واں سینڈیکیٹ اجلاس منعقد۔ رکن پنجاب اسمبلی عارف گل، وائس چانسلر فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر ظفر چودھری اور ڈائریکٹر بجٹ اینڈ اکاؤنٹس حماد الرب نے شرکت کی۔ فیصل آباد سے دانش شبیر کی رپورٹ کے مطابق ایم ایس الائیڈ اسپتال 1 ڈاکٹر فہیم یوسف اور دیگر محکمہ جات کے افسران اور سینڈیکیٹ ممبران بھی اجلاس میں شریک تھے۔ اجلاس کے دوران فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے 16ویں سینڈیکیٹ اجلاس کے منٹس کی منظوری دے دی گئی۔ اجلاس میں الائیڈ اسپتال 1
1 फैसलाबाद को मेडिकल और लेबॉर्ट्री सामान की मुरम्मत, अलाइड अस्पताल 2 फैसलाबाद को 630 और 400 kVA के ट्रांसफार्मर्स की खरीदारी और नई मेडिकल इमरजेंसी में वेटिंग एरिया बनाने के लिए फंड समेत दीगर मामलात की मंजूरी दे दी गई। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक ने इजलास से इजहार ख्याल करते हुए कहा, पंजाब के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी पर कोई समझौता नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा, पंजाब की तमाम तिब्बी दरसगाहों को मियारी रिसर्च पर वहाँ चढ़ाने की हदायत की गई है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ का लोधरा शहर का तफसीली दौरा, मरकजी बाजार, स्टेडियम रोड, तनाला वाली मस्जिद ब्यूटिफिकेशन वर्क का मुआयना किया। पब्लिक स्कूल की खवातीन टीचर्स के इजलास की सदारत की। लोधरा से मशरक डिजिटल के नुमाइंदे जलील रहमान के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ने तमीराती काम और ब्यूटिफिकेशन बारे ताजरों से मालूमात ली, सफाई सुथराई का जायजा भी लिया। डिप्टी कमिश्नर ने शहर मेन बाजार और मलिका महलों में सफाई सूरत हाल का मौका पर जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने लोधरा पब्लिक स्कूल का भी दौरा किया और खवातीन टीचर्स के इजलास की सदारत की। उन्होंने पब्लिक स्कूल को मियां नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस में तब्दील करने बारे तबादला ख्याल किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था, नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। यार्कशायर अदबी फोरम यूके का 16वां आलमी मुशायरा ब्रेडफोर्ड में मुनक्किद हुआ। गुज़िश्ता चंद बरसों से ये मुशायरा ब्रेडफोर्ड वर्ल्ड लिटरेचर फेस्टिवल का मकबूल हिस्सा भी बन गया है। मुशायरे में बड़ी तादाद में यूरोप, अमरीका और कनाडा से शराह शरीक होते हैं। इस मौके पर फोरम की वेबसाइट का इजरा भी हुआ। मुशायरे की सदारत डॉक्टर मुख्तारुद्दीन अहमद ने की, जबकि डॉक्टर फातिमा हसन मेहमान खुसूसी थी। सफारत खाना पाकिस्तान से कौंसल जनरल जाहिद जतोई मेहमान एजाज थे। मुशायरे में बासिर काजमी, कैसर जैदी, आतिफ तौकीर, निगत इफ्तिखार, हाफिज शहजाद, साकिब नदीम, फरजाना खान नैना, गुलनाज कोसर, डॉक्टर साकिब नदीम, समन शाह, राहत जाहिद, फाइका गिल, नगमाना कंवल, साबिर रजा, नईम हैदर, हसन फरजोक, कोहर अलमास, अली मनान कदीर, माजबीन गजल अंसारी, इश्तियाक मीर, समिया नाज, तस्नीम हसन ने अपना कलाम सुनाकर खूब दाद समेटी। अब बढ़ते हैं एक वक्फे की तरफ, देखते रहिए मशरिक डिजिटल। खालिक ने कायनात तख्लीक की, इंसान ने जमीन पर बस्तियां बसाई, तारीखी इमारतें माजी को हाल में जिंदा रखती हैं, नई जमालियात की तश्कील करती हैं। शहरी और सनती मुआशरत, माहौलियाती तब्दीलियां, फैलते शहरों और बदलते समाज से मुतल्लिक शहर आसार में सवालात उठाएंगे, शहरों के जदीद बदलाव का तज्जिया करेंगे, अर्बन इशूज पर बात होगी, हेरिटेज के तहफ़्फ़ुज़ को ज़ेर बहस लाएंगे। देखते रहिए शहर आसार मशरिक डिजिटल पर गाफिर शहजाद के साथ। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल। एसएसपी ऑपरेशन फैसलाबाद इमरान अहमद मलिक की खुली कचहरी, शहरियों के मसाइल बराह रास्त सुने। फैसलाबाद से शबीर हुसैन आज़ाद के मुताबिक खुली कचहरी में शहरियों ने शिकायत और दरखास्तें पेश की। एसएसपी ऑपरेशन ने अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए मुतल्लिक़ अफसरान को अहकाम जारी करते हुए शहरियों की शिकायत को मुकर्रर वक्त में निपटाने का हुक्म दिया। इस मौके पर एसएसपी ऑपरेशन ने कहा, शहरियों के मसाइल के हल के लिए तमाम वसाइल बरकार लाए जा रहे हैं। नाइंसाफ़ी और गैर ज़रूरी तख़ीर हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फूलनगर से मशरिक डिजिटल के ताहिर लतीफ़ की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां नूर अस्पताल का एक रोज़ा मुफ्त मेडिकल कैंप कामयाबी से इख्तिताम पजीर हुआ। कैंप में फूलनगर और गिरदोनवाह से आने वाले शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मुफ्त तिबी सहूलियात हासिल की। कैंप के दौरान 1200 से ज़ायद मरीज़ों का मुफ्त तिबी मुआयना किया गया, जबकि 800 मरीज़ों के मुख्तलिफ तिबी टेस्ट बिला मुआवजा किए गए। मरीज़ों को मुफ्त अद्वियात फराहम की गई और माहिर डॉक्टरों ने सेहत से मुतल्लिक ज़रूरी मशवरे और इलाज तजवीज़ किया। शोबा गायनी से मुतल्लिक 200 खवातीन का मुआयना किया गया और उनके मुफ्त अल्ट्रासाउंड किए गए। हज़रत पीर सैयद मुल्ला कायद शाह के सालाना उर्स की रूहानी तकरीब अकीदत और एहतराम से मनाई गई। ज़ायरीन की बड़ी तादाद शिरकत की और फातिहा खानी की। डेरा गाजी खान से मशरिक डिजिटल के नुमाइंदे इमरान नज़ीर के मुताबिक तकरीब से मुबल्लिग इस्लाम मोहम्मद दाऊद अख्तर गुजर ने खिताब करते हुए पैगाम हुसैनियत और औलिया कराम की तालीमात पर रोशनी डाली। सजादा नशीन सैयद साजिद हुसैन शाह ने मुल्क व कौम के अमन व सलामती के लिए खसूसी दुआ की। आरिफ वाला पुलिस के शहीद हेड कांस्टेबल राना फयाज की बरसी निहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद की कब्र पर सलामी पेश की। डीएसपी राना तनवीर सरवर ने शहीद की आखिरी आरामगाह पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। मजीद जानते हैं हाजी शफीक फूल की इस रिपोर्ट में। आरिवाला के सपूत फर्ज शनासी, जुर्रत और बहादुरी की रोशन मिसाल शहीद हेड कांस्टेबल राना फयाज की बरसी निहायत अकीदत एहतराम के साथ मनाई गई। इस मौके पर पुलिस के चाको चबंद दस्ते ने शहीद की अब्दी आरामगाह पर हाजिरी दी और शानदार सलामी पेश की। डीएसपी सर्कल आरिवाला राना तनवीर सरवर ने
शहीद की कब्र पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातह ख्वानी भी की। उन्होंने शहीद के दर्जात की बुलंद और मुल्क व मिलत के लिए उनकी खिदमात के एतराफ में खुसूसी दुआ भी करवाई। याद रहे कि शहीद कांस्टेबल राना फयाज 5 जुलाई 2011 को जुराइम पेशा नासर और डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई के दौरान फायरिंग के तबादले में जामे शहादत नोच कर गए थे। उनकी ये अजीम कुर्बानी और फर्ज शनासी महकमा पुलिस के लिए हमेशा बाइसे फख्र रहेगी। बरसी के मौके पर मौजूद पुलिस अफसरान का कहना था कि शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। अफसरान ने इस अज़म का आदा किया कि अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और अमन अमान को क़याम के लिए इस जज्बे और दिलेरी के साथ फ़राइज़ सरअंजाम दिए जाते रहेंगे। मर्डर टाउन की सिविल अदालत ने खियाबान अमीन में मंजूर शुदा बिल्डिंग प्लान की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। अदालत ने DG-LDA को गफलत बरतने वाले मुतल्लिक़ अफसरान के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई करने और गैर कानूनी तमीरात ख़त्म करके इमारत को असल नक्शे के मुताबिक बहाल करने की हदायत जारी कर दी है। निश्चित टाउन से मोहम्मद शाह ज़ेब के मुताबिक दरख्वास्त गुजार की जानिब से सीनियर कानूनदान सैयद दानिश बुखारी एडवोकेट और समीना दानिश बुखारी एडवोकेट ने कानूनी दलाइल पेश किए, जबकि LDA की स्टैंडिंग काउंसिल ने भी अदालत के रूबरू अपना मौक़िफ़ पेश किया। फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने डायरेक्टर जनरल LDA को हुक्म दिया कि वो इन मुतल्लिक़ अफसरान के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई करें जिन्होंने मंजूर बिल्डिंग प्लान की खिलाफ वर्जियों को नज़रअंदाज किया, अदालती अहकामात पर मौसर अमल दरामद न कराया और गैर कानूनी तमीरात को बरवक्त रोकने में गफलत बरती। अदालत ने मज़ीद हदायत की खियाबान अमीन के ब्लॉक B स्वेक सेंटर में ज़ेर तमीर प्लाजा की तमाम गैर कानूनी तमीरात ख़त्म करके इमारत को मंजूर शुदा बिल्डिंग प्लान के मुताबिक बहाल किया जाए। लेस्को चीफ इंजीनियर मोहम्मद रमज़ान भट्ट की हदायत पर चीफ इंजीनियर सैयद कुर्बान शाह, एक्सियन अजहर अली पीरजादा और टेक्निकल असिस्टेंट राना मोहम्मद वकास ने टीम के हमरा शेरगर और गिरदोनवा में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान सरदार मोहम्मद मंशा सकना खड़ल कलां समेत मुतअद्दिद अफराद को डायरेक्ट सप्लाई के जरिए बिजली चोरी करते हुए ट्यूबवेल चलाकर ज़रिए अराज़ी सैराब करने और घरों को गैर कानूनी बिजली फराहम करने पर रंगे हाथों पकड़ा गया। लेस्को हुकाम ने तमाम मुलविस अफराद को लाखों रुपए के डिटेक्शन बिल जारी करते हुए उनके खिलाफ मुतल्लिका थानों में फौजदारी मुकदमात भी दर्ज करा दिए। अब बढ़ते हैं एक और वक्फे की तरफ, देखते रहिए मशरिक डिजिटल। Are you seeking admission and a bright future in UK, USA, Canada, Australia, New Zealand or in any Schengen country? There are lots of people in the market, but you are still confused to choose one. Of course, you need reliable professional guidance and experienced consultant. Now don't worry. Mashrak Digital is bringing a unique program for you, namely Mera Mustaqbil, meaning by My Future. We will be your partner to meet your future goals. We will talk about international universities, entry requirements, admission process, importance of bank statement and SOP, how to proceed with visa application and preparation of visa interview. And not only this, all that you need. A team of foreign qualified counselors led by renowned education consultant holding 21 years of experience. We will process your admission and visa application. So don't forget to watch Mera Mustaqbil every Friday at 8 p.m. only on Mashrak Digital. वेलकम बैक नाज़रीन। DP हाफिज़ाबाद फवाद अहमद का थाना काले की मंडी का दौरा, पुलिस की कारकर्दगी, रिकॉर्ड और इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। हाफिज़ाबाद से राजा अदील अब्बास के मुताबिक DPO फवाद अहमद ने थाना काले की मंडी में खुली कचहरी का इनेकाद किया, शहरियों की शिकायत और मसाइल बराह रास्त सुने। DPO ने शहरियों की दरखास्तों पर मुतल्लिक़ अफसरान को फौरी, शफाफ और मेरिट पर कार्रवाई के अहकामात जारी कर दिए। DPO ने मुख्तलिफ मुकदमात में बरामद होने वाला 30 लाख रुपए से ज़ायद मालियत का माल मसरूका 31 मालकान के हवाले किया। बरामद शुदा माल में 16 प्लेटें, ज़राई मोटरें, इन्वर्टर्स और दीगर कीमती सामान शामिल था। वासा चिन्योट की बिलिंग मुहिम के हवाले से सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फाहद नईम फखरी से वासा चिन्योट के डायरेक्टर रेवेन्यू इल्ताफ हुसैन और मीडिया कोऑर्डिनेटर अली जैन नूर की मुलाकात। नए बिलिंग सिस्टम, बिलों की तकसीम और बिलिंग के तरीक़ाकार के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। चिन्योट से काशिफ सरवर के मुताबिक सदर चैम्बर फाहद नईम फखरी ने वासा चिन्योट के बिलिंग निज़ाम पर इत्मीनान का इजहार करते हुए इस इक़दाम को खुशाइन करार दिया और शहरियों और ताजिर बरादरी तक आगाही पहुँचाने के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने और शहरियों को बेहतर बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। शेरगढ़ में चोरी की वारदात, लाखों के तलाई ज़ेवरात, मोबाइल फ़ोन्स और नकदी चोरी। नामालूम चोर वारदात के बाद फरार, पुलिस और दीगर इदारों ने तहकीकात शुरू कर दी। मशरिक डिजिटल के नुमाइंदे डॉक्टर मुदस्सिर सदीक राई के मुताबिक मोहल्ला सदीक नगर में चौधरी अली हुसैन के घर नामालूम चोर दाखिल हुए और लाखों रुपए मालियत के तलाई ज़ेवरात, मोबाइल फ़ोन्स
और नकदी चुराकर फरार हो गए। इतला मिलने पर मुतलका पुलिस और दीगर एजेंसीज मौके पर पहुंची, शवाहिद इकट्ठे की और वाक़े की तहकीकात का आगाज़ कर दिया। चीनी ओर से एक और खबर बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां कमात की फसल से 70 साला शख्स की लाश बरामद हुई है। लाश थाना रजवा के इलाके से मिली। पुलिस के मुताबिक जिस्म पर कोई तशद्दुद का निशान नहीं मिला। लाश की तहाल शनाख्त ना हो सकी। वर्ल्ड कप 2026 में पुर्तगाल की शिकस्त के साथ ही पुर्तगाल के कप्तान और स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वर्ल्ड कप का सफ़र इख्तिताम पजीर हो गया। रोनाल्डो ने तस्दीक किया कि स्पेन के खिलाफ फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर्स फाइनल में खेला गया मैच मेरे करियर का आखिरी वर्ल्ड कप मुकाबला था। उन्होंने वाज़ेह किया कि कौमी टीम से रिटायरमेंट के हवाले से फ़िलहाल कोई जल्दबाजी में फ़ैसला नहीं करूँगा। पुर्तगाल को प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन के हाथों 1-0 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। मैच के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रोनाल्डो ने कहा, मुझे इस अंदाज में वर्ल्ड कप से बाहर होने पर दुख है। मैंने अपनी भरपूर कोशिश की और अपना बेहतरीन खेल पेश किया। मैं मुतमिन हूँ कि मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी दयानतदारी से निभाई। रोनाल्डो ने कहा, जी हाँ, ये मेरा आखिरी वर्ल्ड कप था, लेकिन मैं अब अपने ख़ानदान के साथ वक्त गुजारूंगा और मुस्तकबिल के बारे में गौर करूंगा। मैं किसी भी किस्म का जज्बाती या उजलत में फ़ैसला नहीं करूंगा। मारूफ अदाकार आगा अली ने कहा है कि वो जब भी शादी करेंगे तो इसका ऐलान फ़ख्र से करेंगे। एक निजी टीवी को इंटरव्यू में आगा अली ने कहा कि मैं किसी के साथ अपने ताल्लुक़ को मंजर-ए-आम पर लाने के हक़ में नहीं हूँ। उन्होंने कहा, मेरा नहीं ख्याल कि शादी से पहले ऐसी बातें ज़ाहिर करनी चाहिए। जब भी मेरी शादी होगी मैं उसका फ़ख्र से ऐलान ज़रूर करूँगा। अदाकार ने मज़ीद कहा कि रिलेशनशिप की कोई गारंटी नहीं होती, नहीं मालूम मुस्तकबिल में ये ताल्लुक़ चल सके या नहीं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरिक़ डिजिटल।